தமிழ் தாய் வாழ்த்து. Graduation day open. I invite the principal to deliver the welcome address and present a report of the activities of the college. Thank you, ma'am. Honorable Chief Guest Professor Dr. M. Krishnan, Vice Chancellor, Madurai Kamaraj University, respected Chairman, Mr. Subramani, Trustee, Mrs. Jayalakshmi, Managing Trustee of our institution, Ms. Sweta Subramani, faculty members, students, and the graduating students, good afternoon to all. On behalf of management, faculty members, and students of Subramania College of Arts and Science, I wholeheartedly welcome Professor Dr. M. Krishnan, Vice Chancellor, Madurai Kamaraj University, who have accepted our invitation to come to our college amidst the pandemic situation to present the congratulate these graduates graciously with his inspirational speech. Also, we warmly welcome the managing trustee and secretary of our college who work tirelessly day and night to make the youth of the various villages around the region to excel in their higher education. We are proud to welcome the beloved students of our college who are hopeful stars of the future India, who have come to graduate in this occasion. Due to pandemic situation, we are unable to accommodate the parents of the graduates to this auspicious occasion. I also like to invite the press friends and the dignitaries. The Subramania College of Arts and Science was started in the year 2007 with a higher intention of providing education to various villages in and around college locality. This institution, managed by Sri Karpaga Vinayagar Educational Trust, founder Mr. R. Subramani, industrialist, is the founder chairman of the college, and Ms. Sweta Subramani is the managing trustee of the institution. Together, they focus on developing the institution to a higher grade. The college offers both undergraduate and postgraduate courses that includes BA and MA English, BA and MA Tamil, BSc and MSc Mathematics, BSc and MSc Computer Science, Information Technology, BCA, BCom, BCom CA, BCom Banking and BBA, then PG courses, MCom CA, and BSc Chemistry and BSc Physics to educate and impart knowledge to the future youths. Apart from this, the college focuses on sports activities, and other students have participated in various university level matches. And also, the institution focuses on social welfare programs through NSS, RRC, YRC to inculcate service mindset among the youths. Through these programs, the college has taken steps to promote confidence and to educate the younger generation of their better future. Today, we celebrate the graduation ceremony where the students are receiving their graduation. We are privileged to announce that among those graduates,
Mrs. Rajeshwari, BSc IT, has obtained 5th rank and also got 9th rank in languages. Mrs. Dhanalakshmi, BCom, has obtained 9th rank. Mrs. Sivaselvi, BCom, has obtained 40th rank. Mrs. Kalamani, MA English, has obtained 5th rank. And Mrs. Satyapriya, MScs, has obtained 1st rank at university level. We assure you that we will put our collective efforts to produce skilled professionals for the betterment of our country. Once again, we greet you all for this happiest moment. Thank you all. I invite Professor Dr. M. Krishnan, Vice Chancellor, Madurai Kamaraj University, to deliver the convocation address. My dear and respected Dr. Subramanian, Mrs. Jayalakshmi, Ms. Sweta Subramani, Dr. Brinda, faculty members of this college, students, friends, media friends, good afternoon to everybody. Today, I am so happy to be here to issue the certificates for your graduation and also deliver that convocation address. My dear students, this is the happiest day for you. Why? Because whatever your parents looking for, today it's going to fulfill their happiness. But before that, I wish to share my experience with you for another 15 to 20 minutes. My dear students, now, instead of convocation day, I will say it's a commencement day. Why? Because today, your life is going to start in the open ground. When you are a post-graduation or a graduation, you were protected by this great college for 3 years or 2 years. They had fed you. They have given all the information. They taught you. They make you as a student or a good people for this country. But today, your life is going to start by getting this degree. Before that, my dear students, you should know that in India, we have 900 more universities. 45,000 colleges are there. Near about 200 research institutions are there. But none of the universities, none of the college, none of the research institution are not reaching the global ranking. What is the reason behind it? My dear young students, you should think about it. Why our Indian universities are not reaching that global ranking? Maybe I can say that we don't have the scientists in India, we have the scientists in India. Government is not giving the money for, yes, they are giving enough money for research. We are not publishing the good papers in India, we are publishing. But why we are not reaching the global ranking? My dear students, this only reason why we are not reaching global ranking is we are not taking our higher education to the society. We are not taking the output of higher education to my society. Mahatma Gandhi rightly told that when my higher education is not going to fulfill the expectation of my village people, then I will not respect the higher education. So that is the reason we are not reaching the global ranking.
I think you all know that Madurai Kamaraj University. This university started with a great leader, Kamaraj. After the Madras University, now we are having Madurai Kamaraj University at Madurai. What for? There are about so many villages around Madurai Kamaraj University. He wanted to give the education. He wanted to give the employment. He wanted to give all the facilities for my village people. If you are asking the question whether we reached that, the expectation of our great leader Kamaraj, no. We got that degree. We got that what you called the post. We got the salary. But if you are putting the question on you whether I did something for my village, no, we are not doing it. Why I am telling this one? Karma Veerar Kamaraj, how he started the university. My dear students, kindly keep it this statement in your mind. கர்ம வீரர் காமராஜர் அவர்கள் முதல்வரான பிறகு விருதுநகருக்கு வருகிறார். விருதுநகருக்கு செல்லும் பொழுது அவர் அங்கே ஒரு ரயில்வே கிராசிங் இருக்கிறது. அங்கே நின்று அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு சிறுவன் அங்கே மாடு மேய்த்து கொண்டிருக்கிறான். அந்த சிறுவனை அழைத்து, ஏன் நீ மாடு மேய்த்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று கேட்ட பொழுது அவன் சொல்லுகிறான், நான் மாடு மேய்க்கவில்லை என்றால் எங்கள் வீட்டிலே மதிய உணவு கிடைக்காது என்று சொல்லுகிறான். உடனடியாக சென்னை திரும்பிய காமராஜர் அவர்கள் அதிகாரிகளுடனும் அமைச்சர்களுடனும், நான் என்ன செய்வேன் என்று எனக்கு தெரியாது, என்னுடைய கிராம மக்களுடைய குழந்தைகளுக்கு இலவச உணவு கொடுத்து கல்வியை கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார். அப்பொழுது அமைச்சர் அவர்களெல்லாம், ஐயா, நீங்கள் இலவசமாக கல்வியை கொடுத்து உணவையும் கொடுத்தீர்களானால் தமிழ்நாடுடைய கருவூலம் காலியாகிவிடுமே என்று சொன்ன பொழுது காமராஜர் அவர்கள் கூறியது என்னவென்றால், என்னுடைய அருமை செல்வங்களே, ப்ளீஸ் லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி. கர்ம வீரர் காமராஜர் அவர்கள் கூறுகிறார்கள், நான் ஒவ்வொரு வீடாக சென்று பிச்சை எடுத்தாவது, நான் ஒவ்வொரு வீடாக சென்று பிச்சை எடுத்தாவது என்னுடைய கிராம மக்களுக்கு கல்வியை புகட்டுவேன் என்று சொன்ன தலைவர் காமராஜர் அவர்கள். அவருடைய பேரை தாங்கி இருக்கும் காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் என்ற முறையிலே உங்களிடமெல்லாம் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்வது என்னவென்றால், உங்களால் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு மக்களை நீங்கள் முன்னேற்ற முடியும் என்று உறுதி எடுத்துக் கொண்டீர்களானால் அந்த உறுதிமொழியே என்னுடைய மகிழ்ச்சியான நாளாக இருக்கும் என்று உங்களை பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். My dear students, you have to think about it. When you are going to get the degree, you are going to receive the degree, you are going to get the permission to wear the robe, what you are wearing today. Who are responsible for that? Who are responsible for that? First, you have to thank the management. Honorable Mr. Subramanian. He had a very good business. He can enjoy that what you call the money what he is having, his family is having. But he wanted to start a college in this area and he wanted to give the education to you people like. So what you have to give back to that management? Nothing. Somebody should tell that this boy or this girl had the education in this Subramania College. They are the very good students. You have to give back that respect to your management. That is very important in your life. Number 2, my dear and respected my teachers. I don't know that. The teachers are coming from various parts of this state. They educated somewhere else. They had experience somewhere else. Today they are sitting here to give the education to you.
but they are the teachers all the time. But you are tomorrow maybe a administrative officers, you may be a police officers, you may be a teacher, you may be an entrepreneur, what not. But they are the teachers. So you have to give that all the respect to my teachers. Wherever you are going to sign yourself, you have to respect your teachers. மூன்றாவதாக, தன்னுடைய வாழ்க்கையை, தன்னுடைய குடும்பத்தின் வாழ்க்கையை உங்களுக்காக அர்ப்பணித்து இரவு பகலெல்லாம் தூங்காமல் தான் சம்பாதித்த பணத்தை என்னுடைய மகளோ என்னுடைய மகனோ ஒரு கல்வியிலே சிறந்த கல்வியாளனாக மாற வேண்டும் என்று அத்துணை நேரமும் துடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களே என்னுடைய பாசமிகு அருமைமிகு பெற்றோர்கள். அந்த பெற்றோர்கள் ஏதோ நீங்கள் இந்த பட்டம் பெற்று பணத்தை சம்பாதித்து என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் அங்கே காத்து கொண்டிருக்கவில்லை. என் குடும்பத்தில் ஒரு மகனோ மகளோ, என் குடும்பத்தில் ஒரு மகனோ மகளோ இன்று உயர்கல்வியிலே ஒரு பெரும் பெயரை அடைந்து என்னுடைய குடும்பத்திற்கு என்று பெயர் சேர்த்து கொடுக்கிறானோ அன்றுதான் அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல தூக்கத்துடன் வாழ்வார்கள் என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும். அந்த பெற்றோர்களுக்கு உங்களுடைய உயிருள்ளவரை நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை உங்களுடன் பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். Today, as I told that, you are coming out from the college. You enjoyed all the facilities in this college. But if you are going to reach your village, what you are seeing, we don't have that electricity properly. We are not getting the drinking water properly. We are not getting that what you called the power properly. There is unemployment problem. So my dear students, today think about it. Whom you are, what you want to do my society. You want to do something for be an entrepreneur and giving the employment for my co-people living in my village. Or you are going to work together to give the drinking water properly to my village. Or you are going to give the proper electricity to my village. Think about it. Where you are, what you are going to do that. That is the oath you have to take today, the convocation day. Otherwise, I called as a commencement day. எங்கெல்லாம் செல்லுகிறீர்களோ அங்கெல்லாம் பசி பட்டினி. எனக்கு தேவையான, வாழ்க்கைக்கு தேவையான என்னுடைய வசதிகள் கிடைக்கவில்லையே அன்று என்னுடைய சமுதாயம் உங்களை நோக்கி ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. What you want to do that? What you want to do for my society? That is that oath you have to take it today. நான் இந்த கிராமத்திலே இருந்து பிறந்து இந்த கல்விக்கூடத்திலே படித்து என்னுடைய கிராமத்திற்கு இதை செய்ய போகிறேன் என்ற உறுதிமொழியை நீங்கள் எடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்று பட்டமளிப்பு விழாவினுடைய முக்கிய அம்சமாக நான் கருதுகின்றேன். அதை நடத்தி காட்டியவர் நம்முடன் வாழ்ந்து இன்று மறைந்தும் எங்களுடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாரே எங்களுடைய விஞ்ஞானி அப்துல் கலாம் அவர்கள். அப்துல் கலாமை பற்றி பேசுவதென்றால் பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம். ஏனென்றால் அவருடன் பயணித்த ஒரு மனிதனின் நானும் ஒரு மாணவன் என்பதை இங்கே தெளிவாக கூற விரும்புகின்றேன். ஏனென்றால் 6 வயதிலே உழைக்க ஆரம்பித்த அப்துல் கலாம் அவர்கள் உழைத்துக்கொண்டே இருந்தார் என்றால் எந்த முறையில்? கடினமான உழைப்பு. ஆனால் அந்த உழைப்புக்கு ஏற்ப ஊதியம் கிடையாது. என்னுடைய அருமை மாணவ மாணவிகளே, நீங்கள் எல்லாம் இன்று மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆனால் இன்று நாமெல்லாம் போற்றப்படுகின்ற அப்துல் கலாம் அவர்கள்
நீங்கள் ராமேஸ்வரத்திற்கு சென்றீர்களானால் அங்கே நீங்கள் காணலாம் ஒரு செய்தியை. அவர் வீட்டிலே இப்பொழுதுதான் அவருடைய அண்ணன் போன 2 வாரத்திற்கு முன்னால் இறந்தார். அவரை பார்க்கும்போது அவர் கூறுகிறார், கண்ணீர் வடித்த பொழுது, என்னுடைய தம்பி அப்துல் கலாம் அவர்கள் உழைப்பான். காலையில் இருந்து மாலை வரை செய்தித்தாள்களை விற்று அதில் வரும் வருமானத்திலே எங்கள் குடும்பத்தை வளர்த்தோம். ஆனால் அந்த குடும்பத்திலே மாணவ மாணவிகளே சிறிது சிந்தித்து பாருங்கள். அந்த குடும்பத்திலே ஒவ்வொருவருக்கும் 3 சப்பாத்தி தான். நீங்கள் எவ்வளவு உழைத்தீர்களானாலும் 3 சப்பாத்திகள் தான். ஆனால் அன்று அப்துல் கலாம் அவர்கள் ஒரே ஒரு இரவு களைத்து விட்டார் என்பதற்காக தெரியாமல் 5 சப்பாத்தியை சாப்பிட்டு விட்டார்கள். இது கதை அல்ல. 5 சப்பாத்தியை சாப்பிட்டதற்காக தன்னுடைய தாய், கடைசியில் சாப்பிடும் தன்னுடைய தாய்க்கு ஒரே ஒரு சப்பாத்தி அங்கே காத்து கொண்டிருக்கிறது. தெரியவில்லை அப்துல் கலாமிற்கு. அத்துணை குடும்ப நண்பர்களும் குடும்பத்தினரும் அவரை வசைபாடுகிறார்கள். என்ன அப்துல் கலாம் அவர்களே, நீங்கள் தாய்க்கு உணவில்லாமல் சாப்பிட்டு விட்டீர்களே என்று. அப்படி குடும்பத்தில் வளர்ந்த அப்துல் கலாம் அவர்கள் பின்பாக 47 பல்கலைக்கழகங்கள், உலக அரங்கிலே 47 பல்கலைக்கழகங்கள் அவருக்கு டாக்டர் பட்டம் கொடுத்து கற்பித்தது என்றார். அதற்கு காரணம் அவருடைய கடுமையான உழைப்பு. அதை தவிர வேறு ஒன்றுமே இல்லை. இறுதியாக என்னுடைய விஞ்ஞானி, என்னுடைய உயிர் என்றே சொல்லலாம் அப்துல் கலாம் அவர்களை. அவர் ஜனாதிபதி பதவியை முடித்து அந்த ஜனாதிபதி மாளிகை விட்டு வெளிவருகிறார். குழந்தைகளே கவனியுங்கள், ஜனாதிபதி மாளிகையை விட்டு வெளிவருகிறார். அப்பொழுது அங்கே அவர் என்ன 2 சூட்கேஸ் எடுத்து சென்றாரோ அதே 2 சூட்கேஸை கையில் வைத்திருக்கிறார். அப்பொழுது அவர் அங்கே இருக்கும் தோட்டக்காரனை கூப்பிட்டு, இந்த 2 சூட்கேஸிலே நீ தண்ணி அடி என்று சொல்லுகிறார். இது வரலாறு. தண்ணி அடி என்று சொல்லும் போது அந்த தோட்டக்காரன் கேட்கிறான், ஐயா நீங்கள் வைத்திருப்பதோ ஒரு பழைய சூட்கேஸ், அதில் தண்ணி அடிக்க சொல்கிறீர்களே, இது பழசாகி அது உடைந்து விடுமே என்று சொல்லும் பொழுது அப்துல் கலாம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள், மை டியர் ஃப்ரெண்ட், நான் இந்த ஜனாதிபதி மாளிகையை விட்டு செல்லும் பொழுது ஒரு தூசியை கூட எடுத்து செல்ல மாட்டேன் என்பதை நான் உறுதியாக கூறுவதற்காக என்னுடைய சூட்கேஸை கூட கழுவுகிறேன் என்று சொன்ன அந்த மண்ணிலே பிறந்தவர்கள் நாம் எப்படி வாழ வேண்டும்? ஒழுக்கமாக, உழைப்பவனாக, எதை செய்தாலும் நல்லதை செய்வேன் என்ற இருமாப்புடன் வாழ்ந்து இந்த தமிழகத்திற்கு மட்டுமல்ல, உங்கள் கிராமத்திற்கு மட்டுமல்ல, இந்தியாவிற்கே ஒரு நற்பெயரை கொடுக்க வேண்டும் என்பதை உங்களுடைய பாதம் தொட்டு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். எதற்காக இதை சொல்லுகிறேன் என்றால், எத்தனையோ அறிவுரைகளை கூறலாம், யார் வேண்டுமானாலும் கூறலாம். ஆனால் நீங்கள் மனது வைத்தால் மட்டும்தான் நாம் ஜெயிக்க முடியும் என்பதை நீங்கள் மனதார புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இன்று மாணவர்களாக இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும், சந்தேகமே இல்லை. நான் கூறியது போல அங்கே கிராமங்களை சென்று அடையும் பொழுது தெரியும் உங்களுக்கு அதன் வாழ்க்கையினுடைய அந்த கஷ்டத்தை. அங்கே இருக்கும் அந்த செயல்களை பார்த்தீர்களானால் நீங்கள் இரத்த கண்ணீர் வடிக்க வேண்டும். அதற்கு தயாராக இருங்கள். எத்தனையோ பேர் வாழ்க்கையிலே முன்னேறி இருக்கிறார்கள். கேளுங்கள், அவர்கள் கிராமத்திற்கு என்ன செய்தார்கள் என்று கேளுங்கள். கிராமத்தில் ஒன்றும் இல்லையா? நீங்கள் வளரும் பொழுது, என்னுடைய அருமை செல்வங்களே, நீங்கள் வளரும் பொழுது உங்களுடைய கலாச்சாரத்தை விட்டு கொடுக்காதீர்கள், உங்களுடைய பண்பாடை விட்டு கொடுக்காதீர்கள். உங்களுடைய கலாச்சாரமும் பண்பும் தான்
உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் என்பதை இதை அறுதிப்பட்டு கூறுகின்றேன். ஏனென்றால் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. விருதுநகர் மாவட்டத்திலே சாத்தூர் என்ற ஒரு கிராமம் இருக்கிறது. சாத்தூர் என்ற ஒரு கிராமம் இருக்கிறது. கிராமத்தின் அருமையை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். நான் சாத்தூர் என்று கேட்டவுடன் என்னுடைய வேலை பார்க்கும் அத்துணை பேராசிரியர்களும் அத்துணை மாணவர்களும் சொல்லுகிறார்கள், சாத்தூர் தானே இதையா, எங்களுக்கு தெரியும், அங்கே காராச்சேவு நிறையாக கிடைக்கும். இதுதான் பதில். ஆனால் சாத்தூர் என்பது எதற்கு பெருமை என்றால், உலக அரங்கிற்கு, திரும்பவும் சொல்லுகின்றேன் என்னுடைய மாணவ செல்வங்களே, உலக அரங்கிற்கு பைலட் பேனாவினுடைய நிப்பை தயாரித்து கொடுத்தவர்கள் நம் சாத்தூர் மக்கள். எங்கே சென்று விட்டது அந்த டெக்னாலஜி? எங்கே சென்று விட்டது? உங்கள் ஊருக்கு அருகில் உள்ள திண்டுக்கல் பூட்டினுடைய டெக்னாலஜி எங்கே சென்றது? தெரியவில்லை. ஏனென்றால் நாமெல்லாம் வெளிநாட்டு மோகத்திலே இங்கே தலைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். வெளிநாட்டு மக்கள் தான் அத்துணையும் கண்டுபிடித்தார்கள் என்று நாம் நினைத்து பெருமைப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். அதை நாம் எடுத்துக்கொண்டும் இருக்கின்றோம். உண்மை அது அல்ல. நம்மளுடைய கிராமத்திற்கு இணையாக எந்த உலகத்திலும் ஒரு ஈடான ஒரு கிராமம் இல்லை என்பதை நீங்கள் உறுதியாக நம்ப வேண்டும். அதைத்தான் சொல்லுகிறேன். உங்களிடம் இருந்த அந்த கல்ச்சர் எங்கே சென்றது? இன்னும் சொல்ல போனால் என்னுடைய பெரியவர்கள் இருக்கிறார்கள், என்னுடைய பத்திரிகை நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள். நீங்கள் சென்று உங்களுடைய பெற்றோர்களை கேளுங்கள். எத்துணை பேருக்கு நம்முடைய வரலாறு தெரியும், குடும்ப வரலாறு தெரியும். என்னை எடுத்துக்கொண்டீர்களானால் எனக்கு என்னுடைய அப்பா பேர் தெரியும், அப்பாவுடைய அப்பா பேர் தெரியும், அவருடைய அப்பா பேர் வேண்டுமென்றால் தெரியும். 3 தலைமுறை 4 தலைமுறை. ஆனால் நீங்கள் 10 தலைமுறைகளை தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். 10 தலைமுறைகளை தெரிந்து வைத்தீர்களானால் இன்று நம்மிடமுள்ள அந்த ஜாதி மதம் வேறுபாடு எதுவுமே இருக்காது. 10 தலைமுறைக்கு முன்னால் நாமெல்லாம் ஒரே இடத்தில் பிறந்து ஒரே இடத்தில் வளர்ந்து இங்கு மக்களாக இருக்கிறோம் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள். அதை யார் சொல்ல வேண்டும்? நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். அயல் நாடு என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்களே, இன்று என்னுடைய அருமை செல்வி சுவேதா அவர்கள் லண்டனிலே இருந்திருக்கிறார்கள், எடின்பரோவிலே இருந்திருக்கிறார்கள். அவர்களிடம் கேட்டு பாருங்கள், தெரியும். ஒவ்வொரு வீட்டிலும் 10 தலைமுறைகளை அங்கே படம் பிடித்து வைத்திருப்பார்கள். நாம் அதை மறந்துவிட்டோம். இன்றிலிருந்தாவது நீங்கள் எல்லாம் தலைமுறைகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் கிராமத்தினுடைய சிறப்பை புரிந்து கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய வாழ்க்கை என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். ஏனென்றால் இன்று வாழ்க்கை அவ்வளவு சுலபமானதாக அல்ல. கடினமான உழைப்பு, நேர்மையான உழைப்பு. நேர்மை என்றால் நான் சொல்லுவது கள்ளம் கபடமற்ற ஒரு உழைப்பு. இதையெல்லாம் இருந்தால்தான் நீங்கள் வாழ்க்கையிலே ஜெயிக்க முடியும் என்ற சூழ்நிலையிலே. ஏனென்றால் நாமெல்லாம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோமே, மகாத்மா காந்தி முதல் இன்று இருக்கும் நமது மோடி முதல் அத்துணை பேரும் என்ன எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள்? இந்த நாடு ஒரு வல்லரசு நாடாக மாற வேண்டும், இந்த வல்லரசாக ஜொலிக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் கட்டாயமாக உங்களுடைய கல்ச்சர் படி உங்களுடைய அந்த சுய கட்டுப்பாடுடன் வாழ வேண்டும் என்பதை கேட்டு, இறுதியாக இந்த சுற்றுச்சூழலை என்றால் என்ன? நீங்கள் வாழும் இடத்தை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் வாழும் பொழுது தூய்மையாக வாழ வேண்டும். நீங்கள் எல்லாம் நினைத்து கொண்டிருந்தீர்களோ? இன்று மாணவர்களை கூட நான் ஆங்காங்கே பார்த்தேன். எவ்வளவு இருமாப்பு! நான் படித்து விட்டேன் என்ற ஒரு இருமாப்பு. ஆனால் இன்று கண்ணுக்கே தெரியாத ஒரு வைரஸ்
கண்ணுக்கே தெரியாத ஒரு வைரஸ் மனிதனே உன்னுடைய அந்த அகம்பாவத்தை அடிமையாக்குவேன் என்று இங்கு பறைசாற்றி கொண்டிருக்கிறதே, அதன் மூலம் நீங்கள் பாடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அந்த இருமாப்பு இருக்கக்கூடாது. கல்வி என்றால் என்ன என்று தெரிய வேண்டும். மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்திலே 2 வாரங்களுக்கு முன்னால் நாங்கள் ஒன்றை ஆரம்பித்திருக்கிறோம். என்னென்றால், கிராமங்களில் இருக்கும் அந்த பண்பாடுகளை, அந்த கலாச்சாரத்தை மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்திற்கு கொண்டு வந்து வைத்திருக்கின்றோம். ஏனென்றால் என்னுடைய குழந்தைகள் கேட்கிறார்கள், நெல் மரத்தில் வளர்கிறதா அல்லது செடியில் வளர்கிறதா என்று கேட்கிறார்கள். அந்த அளவுக்கு நமது கல்ச்சர், அந்த கலாச்சாரம் கெட்டுப்போய் கிடக்கிறது. ஆகவே என்னுடைய மாணவ மாணவிகளே, நீங்கள் இந்த அருமையான பூகோளத்தை, இந்த அருமையான புவியை எந்த ஒரு மாசும் இல்லாமல் என்னுடைய எதிர்கால மக்களுக்கு தர வேண்டும் என்று கேட்டு, நீங்கள் இந்த நாளிலிருந்து என்னுடைய கிராமத்தை சார்ந்து, என்னுடைய பெற்றோர்களை மதித்து, என்னுடைய உறவினர்களை வணங்கி என்னுடைய கிராமத்தை முன்னேற்றுவேன் என்று உறுதிமொழி கூறி இந்த பட்டத்தை பெற வேண்டும் என்று கேட்டு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.